Hi everybody, we are going to read the stories, the text of class 7. Yesterday we discussed about 3 questions by Leo Tolstoy, and I am sure you have done the assignments I have given in your class. Today we are going to start another new story, and you can read it, A Gift of Chappals by Vasant Surya. Vasant Surya, actually he is a South Indian writer, Tamil writer, and A Gift of Chappals. Is it strange, no? That someone can give somebody chappals as gift, but it was happened, and how it was happened we will go through the whole story. Before that, I am just giving telling my name. I am Krishna Dhar, academic coordinator of Gumti district. So, you are to remember in this story some characters are there. Who are those characters? Mridu, M-R-I-D-U, Mridu, and Mridu কার সঙ্গে থাকছে? তার grandma, Tapi, T-A-P-I. Actually, in Tamil language, grandmothers are called as Tapi, and Tata, T-H-A, Tata, grandfather. Okay, and they will go to Mridu's aunt's home. Who is Mridu's aunt? Rukumani. Rukumani, okay, and Rukumani's daughter or son, who were those? Lali, Ravi and Meena. Okay, then Mridu's cousin, who are Mridu's cousins? Lali, Ravi and Meena. You are to remember all these characters in this story. And another 4 characters are there. Who are those characters? Rukumani's 2 brothers, Padumamma and Gopu Mamma, and 2 extra characters are there. One music teacher, and another is a beggar. Then you can see so many characters are there in the story. So, it may be confused. So, first of all, please be clear, because if you are wrong in selecting the characters, then the story can't be so much easy to understand. Okay, let us start with the story. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. তারা কাজিনের বাড়িতে গেছে। এই কাজিন, মৃদুর কাজিন কারা? লালি, রাভি অ্যান্ড মিনা, এদের বাড়িতে এসছে। তো তখন রুকুমণিকে, এই কাজিনদের মা হচ্ছে রুকুমণি দরজাটা খুলে দিলেন, খুব হাসি মুখে দরজা খুললেন। কিন্তু রাভি বলল, রবি তো হাত টানছে মৃদুর, যে আমার বাড়িতে এসছে আমার তুতো ভাই, চলো ঘরে চলো। মৃদু তখন বলল, ওয়েট, লেট মি টেক অফ মাই স্লিপার্স। দাঁড়াও, আরে দাঁড়াও, অত তাড়া কিসের, আমার জুতোর চপ্পলটা আগে খুলে নিচ্ছি। প্রোটেস্টেড মৃদু, একটু নারাজ হয়ে বলছে। শি সেট দেম আউট নিটলি নিয়ার আ পেয়ার অফ লার্জ ব্ল্যাক ওয়ান্স। সেই তার চপ্পলগুলো কোথায় রাখলো? চপ্পলগুলো রাখলো, আমি চপ্পলের একটা জাস্ট ছোট্ট করে একটা ডিসক্রিপশন দিচ্ছি, দেখো। আই এম নট অ্যান আর্টিস্ট, ফার্স্ট অফ অল ইউ আর টু নো ইট, ওকে। Just imagine, that it's a chappal, pair of chappal. I think you can understand, na? This is a pair of chappals, okay. And what's happened? যখন মৃদু জুতোটাকে খুলে ঘরে ঢুকছে, তখন কি হলো?
সে তক্ষুনি দেখলো তার জুতোটা সে যেখানে রেখেছে ওখানে কালো এক জোড়া বড় জুতো। আর এই জুতোগুলো কেমন ছিল? গ্রে, অ্যাকচুয়ালি উইথ ডাস্ট, মানে এত ধুলোবালি পড়ে আছে যে এগুলো ধূসর রঙের হয়ে আছে। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. আর এই জুতোটা তুমি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে আমাদের টোটা কোনটা, আমাদের বুড়ো আঙুলটা, এই যে বুড়ো আঙুলটা, এই জায়গাগুলো না ধুলোতে এরকম গোল 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 হয়ে আছে। দেখো কেমন এখানে গোল গোল হয়ে আছে জুতোটার। তার মানে অনেক দিন ধরে জুতো যদি তুমি পরো তাহলে এই জুতোর পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ কিন্তু পড়বেই। এবার কি হয়েছে দেখো, the marks for the two big toes were long and scrawny. The very term scrawny, scrawny, scrawny মানে খুব পাতলা চামড়া। পাতলা চামড়া হলেই তো একটা জিনিসের সঙ্গে ঘষা খেলে দেখবে দাগ পড়ে যায়। তো বোঝাই যাচ্ছে যে যার পায়ের জুতোইগুলো তার চামড়াটা খুব পাতলা। ওকে, মৃদু didn't have much time to wonder about whose slippers they were. মৃদুর তাতে কিছু যায় আসে না কার জুতো কে জানে, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. কারণ ততক্ষণে রবি মৃদুর হাত টেনে পেছন দিকে নিয়ে গেল, কারণ ও একটা ঝোপঝাড় আছে ওখানে নিয়ে গেল। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. কি হয়েছে তাতে দেখো, এখানে একটা সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দেখো মানে এই যে বাড়ির পেছন দিকটায় একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে নিয়ে গেছে মৃদুকে ধরে রবি, ওখানে কি দেখেছে ওরা, ইনসাইড আ টর্ন ফুটবল, একটা ছেঁড়া ফুটবল, একটা ফুটবলকে ভাবো ফুটবলটা ছেড়ে আর্ধেক হয়ে গেছে, এরকম আর্ধেক হয়ে গেছে, লাইন্ড উইথ স্যাকিং, এটার ভেতরে না অনেকগুলো চট টট দেয়া আছে, অ্যান্ড ফিল্ড আপ উইথ স্যান্ড, আর এখানে বালি টালি রাখা আছে, লে আ ভেরি স্মল কিটেন, ছোট্ট একটা বিড়াল ছানা, ল্যাপিং আপ মিল্ক ফ্রম আ কোকোনাট হাফ শেল। তাহলে এখানে এই ব্যাপারটা তোমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, কারণ যদি কোয়েশ্চেন আসে যে ওয়্যার দ্য কিটেন ওয়াজ লেইং, কেমন, তখন কিন্তু তোমাদের এই ছোট্ট ডেসক্রিপশনটা দিতে হবে। ইনসাইড আ টর্ন ফুটবল লাইন উইথ স্যাকিং অ্যান্ড ফিল্ড উইথ স্যান্ড লে আ ভেরি স্মল কিটেন ল্যাপিং আপ মিল্ক ফ্রম আ কোকোনাট হাফ শেল। ছোট্ট একটা বিড়াল ছানা, সে একটা আধা ফুটবল, যেটা ছিঁড়ে গেছে ফুটবলটা লেদারের, সেই ফুটবল ওখানে কি আছে, চট বিছানো আছে, সেই চটের আবার চটের মধ্যে আবার ধুলো বালি সব রাখা আছে, এর মধ্যেই ছোট্ট একটা বিড়াল ছানা। আর ওইটা যে তোমার নারকেলের খোল তোমরা দেখেছো, নারকেলের খোলের আধাটা এখানে একটু দুধ রাখা আছে, সেই বিড়ালটা না জিপটা দিয়ে দিয়ে এরম করে করে ল্যাপিং করছে, এটাকে আবার ল্যাপিং। We found him outside the gate this morning. He was mewing, mewing. Poor darling, said Mina. মিনা বলে উঠলো, আজকে সকালবেলা যখন আমি গেট খুলেছি তখনই আমি বিড়াল ছানাটাকে দেখতে পেলাম, আর মিউ মিউ করে ডাকছিল। আহা বেচারা। It's a secret. Amma says, Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. এটা কিন্তু খুব গোপন কথা, কাউকে বলো না। কেন জানো? পাতি, আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম আগে, পাতি মানে রুকমণির মাদার, সরি আই থিঙ্ক মাদার অর সামথিং লাইক দ্যাট, এবং লালি, রবি অ্যান্ড মিনা ওদের গ্র্যান্ডমা হয় পাতি। তখন আম্মা বলেছেন, মানে রুকমণি বলেছেন যে পাতি কিন্তু চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। কেন কি, যদি জানতে পারে পাদুমামার বাড়ি চলে যাবে, যদি এই বিড়াল ছানাটাকে আমরা এখানে রেখে পুষছি, ব্যাপারটা জানতে পারে। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring the dirty creature here." আশ্চর্য, বড়রা কেবলই বলতে থাকে যে তোমরা কখনো যারা ইতর প্রাণী তাদের প্রতি নিষ্ঠুর নির্দয় হবে না,
কিন্তু যখন আমরা এদেরকে এনে পুষতে থাকি বা এদেরকে আদর করি, তখন তারা বলতে থাকে, কেন এই নোংরা আবর্জনাটাকে তোমরা বাড়ির ভেতর ঢুকিয়েছ? কে বলছিল এগুলো? রবি সেড। ডু ইউ নো হাউ হার্ড ইট ইজ জাস্ট টু গেট আ লিটল মিল্ক ফ্রম দ্য কিচেন? জানো, এটাও তো একটা বিরাট কঠিন কাজ হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে এই কিচেনের জন্যে আমি যে দুধ চুরি করে নিয়ে আসি, এটা একটা বিরাট বিপদের ব্যাপার হয়ে গেছে। আই টোল্ড হার আই অ্যাম হাংরি। কেন কি জানো? পাতি স মি উইথ আ গ্লাস ইন মাই হ্যান্ড জাস্ট নাও। পাতি কিন্তু দেখে ফেলেছে আমি যে রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস দুধ এই কিচেনের জন্য নিয়ে আসছিলাম। পাতি কিন্তু দেখে ফেলেছে, আর সে আমাকে জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে কী বলতে হয়েছে? যে আই অ্যাম হাংরি, আমার খিদে পেয়েছে, আমার দুধ খাওয়ার প্রয়োজন। আই ওয়ান্ট টু ড্রিঙ্ক ইট, আমারই দুধ খাওয়ার প্রয়োজন। বাট দ্য ওয়ে শি লুকড অ্যাট মি, ও যেভাবে তাকালো পাতি, I had to drink most of it to throw her off the scent. আর এই যে তার কথার উত্তরে আমার যে কথাগুলো বলতে হয়েছে, মানে আমার সব আজগুবি কথা বলতে হয়েছে। কেন কি? তার অ্যাটেনশনটাকে আমি অন্যদিকে নিতে চেয়েছিলাম। কারণ আমার পেছনে খুব ধাওয়া করবেন, দুধটা খাওনি, কার জন্য নিয়ে গেছো, ইত্যাদি ইত্যাদি কথাগুলো বলবেন। তাই জন্যে আমি তার মনোযোগটাকে অন্য জায়গায়, এটা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজিডিয়াম দেখো, টু থ্রু হার অফ দ্য সেন্ট। Then she wanted the tumbler back. আর যেই দুধের পাত্রটা আবার আমার হাত থেকে চাইলো, পাতি, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? আমি করি না, এই দুধের পাত্রটা আমি ধোবো, তোমাকে কেন কষ্ট দেবো বলো? I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. আমি দৌড়ে এই টামলারটা নিয়ে চলে এলাম। কেন কি? আমাকে ওই যে নারকেলের খোলটা কিচেনের জন্যে ওখানে ওই বাকি দুধটুকু ঢেলে আসতে হবে, এবং চোখের নিমেষে আমাকে এটা করতে হয়েছে। আমি গেলাম, নারকেলের খোলার মধ্যে দুধটা রাখলাম, এবং আবার, কারণ আমার পাতি দাঁড়িয়ে আছে না ও গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে, পাতির চোখের সামনে আবার এসে হাজির হতে হলো টামলারটা নিয়ে, ধুয়ে টুয়ে তাকে দেখাতে হলো যে আমি যা বলেছি তাই সত্য। Now we have to think of some other way to feed Mahendran. এইভাবে তো খাওয়ানো চলবে না, কারণ এটা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। মহেন্দ্রনকে আমার অন্যভাবে, অন্য রাস্তায় খাওয়াতে হবে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। জাস্ট লুক অ্যাট দিস নেম Mahendran. Who is Mahendran? Mahendran, this little kid's name is Mahendran. ওয়াও, কি বলছো? Mahendran, এই কিটির নাম Mahendran? এটা কি করে সম্ভব? মৃদু ওয়াজ ইমপ্রেসড। তোমরা জানো পুসি ক্যাটের নাম কি হয়? জিমি, রনি, বনি, সাম নেমস লাইক দ্যাট না? কিন্তু মহেন্দ্রন, রবীন্দ্রন আর এই টাইপের বড়দের মতো, বড় কোনো মানুষের মতো নাম হয়? পুসি ক্যাট বা ডগ, ওদের পাপিজ এরকম নাম হয়? তো এই জন্যই খুব অবাক হয়ে গেছে। সে বলল, মহেন্দ্রন, দিস লিটল কিটি's নেম ইজ মহেন্দ্রন। মৃদু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে। মৃদু ওয়াজ ইমপ্রেসড। ইট ওয়াজ এ রিয়েল নেম, নট জাস্ট এ কিউট কিটি ক্যাট নেম। কারণ আমরা বাড়ি ঘরে কিউট কিটি ক্যাট যে নাম রাখি, এটা একেবারেই আলাদা ছিল। অ্যাকচুয়ালি হিজ ফুল নেম ইজ মহেন্দ্র বর্মা পল্লব পুনাই। তার পুরো নাম আছে মহেন্দ্র বর্মা পল্লব পুনাই, এমপি পুনাই ফর শর্ট ইফ ইউ লাইক। তুমি যদি সংক্ষেপে বলতে চাও এমপি পুনাইও বলতে পারো। নাও দ্য কোয়েশ্চেন কামস, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এমপি পুনাই? এমপি পুনাই মিন্স মহেন্দ্র বর্মা পল্লব পুনাই। এখানে একটু বলে রাখি, এটা চেন্নাইয়ের গল্প, মাদ্রাজ। তো ওখানে অনেক আগে পল্লব রাজবংশের খুব রমরমা ছিল, খুব পরম পরাক্রমশালী একটা রাজবংশ ছিল। সেই পল্লব রাজাদেরই মধ্যে অন্যতম একজন রাজা ছিলেন মহেন্দ্র বর্মা। তো এখন রবি তার কিটির বর্ণনা করছে, মানে এত হাই লেভেলের কিটি, তার বংশ কত বিরাট এবং সে কীরকম প্রজাতির, এগুলো বোঝাতে গিয়ে সে বলছে রাজা মহেন্দ্র বর্মা পল্লব পুনাই এর নাম,
হি ইজ ফাইন ব্রিড অফ ক্যাট, এবং প্রজাতি জাতীয় খুব ভালো। জাস্ট লুক অ্যাট হিজ ফার, তাকাও ওর যে লোমগুলো এগুলোর দিকে তাকাও, লাইক আ লায়ন্স মেন, সিংহের কেশর দেখেছো তো? মেন মানে MANE, মেন মানে সিংহের কেশর, সিংহের কেশরের মতো, মানে সো মাচ গর্জিয়াস দ্য কিটি ইজ। অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট দ্য এমব্লেম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. দেখো পল্লব রাজাদের এমব্লেম কি ছিল? এমব্লেম হচ্ছে মানে জাতীয় প্রতীক। জাতীয় প্রতীক কি ছিল? জাতীয় প্রতীক ছিল বিড়াল। তুমি জানো না এই কথা? আরে মানে মৃদু খুব আশা করছিল যে শ্রোতা মানে যে শুনছে কথাগুলো সে ইতিহাস নিয়ে তার খুব কনসাসনেস থাকবে। বাট দিস ইজ নট অলওয়েজ পসিবল না যে এভরিবডি শুড বি ইন্টারেস্টেড ইন অল সাবজেক্টস। মৃদু গিগলড, মৃদু হেসে উঠল, মানে ওর যে ইগনোরেন্স হিস্ট্রি নিয়ে, এই ইগনোরেন্সটা দেখে তার হাসি পেয়ে গেল। থিঙ্ক আই অ্যাম জোকিং, তুমি ভাবছো আমি খুব জোক করছি, মজা করছি? ওয়েল জাস্ট ওয়েট, আই উইল শো ইউ সামথিং। আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। ইটস ক্লিয়ার ইউ ডোন্ট নো আ থিং অ্যাবাউট হিস্ট্রি। আরে এটা তো পরিষ্কার তুমি ইতিহাস নিয়ে কোনো কিছু জানোই না। হ্যাভেন্ট বিন টু মহাবলীপুরম? হ্যাভ ইউ? মহাবলীপুরমে গেছো কি না? মহাবলীপুরম একটা ঐতিহাসিক মাদ্রাজের জায়গা, এবং এই মহাবলীপুরমের যখন তোমরা যাবে কোনো দিন বেড়াতে, তখন দেখবে সামনেই ঢোকার সময় একটা বড় ষাঁড় বা বিড়ালের মতো একটা অ্যানিমেলের একটা স্ট্যাচু আছে। তো ওইটাই মেনশন করছে যে হ্যাভেন্ট ইউ বিন টু মহাবলীপুরম? হ্যাভ ইউ? হি সেড মিস্টেরিয়াসলি, খুব রহস্যনীয় বলছে কথাটা। ওয়েল when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলেছে। আরে আমি যখন সেই স্ট্যাচু দেখলাম, আরে স্ট্যাচুটা কি আসলে? স্ট্যাচুটা মানে আমার যে কিটি, এই কিটির দাদুর 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 ইত্যাদি 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 ইত্যাদি। মজাটা পেয়েছো? থাথা মিন্স গ্র্যান্ডফাদার। Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. এবার বুঝতে পেরেছো তো কত পুরনো অ্যানশিয়েন্ট আমলের সেই ক্যাটের বংশধর হচ্ছে আমার এই কিটি। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. আমি তোমাকে বলছি বিড়ালেরও একটা মিক্সচার আছে এটার মধ্যে, নাহলে ওর লোমগুলো এরকম সিংহের কেশরের মতো হয় কি করে? দ্য পল্লব লায়ন, এমব্লেম অফ দ্য পল্লব ডায়নেস্টি। তাহলে বুঝতে পারছো তো, পল্লবদের এমব্লেম ছিল লায়ন, মানে নিজের কিটিকে সে লায়নের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছে সে। এমব্লেম অফ পল্লব ডায়নেস্টি মানে পল্লব রাজত্বের এমব্লেম হচ্ছে ওই সিংহ, মানে আমার কিটির বংশধর, আমার কিটিও সেই লায়নের বংশধর। Ravi went on walking around the berry bush, waving a twig up and down. একটা এরকম গাছের ছোট্ট একটা শাখা মানে ডাল ভেঙে ও এরকম আপ অ্যান্ড ডাউন করছে। হিজ আইস স্পার্কলিং, তার চোখগুলো জ্বলে উঠেছে। এবার আরেকটা বুদ্ধি খাটাচ্ছে, মহাবলীপুরমের বংশধর বলেই সে ক্ষান্ত হয়নি। এখানে আরেকটা পরিচয় সে বলছে, দিস ক্যাট ইজ আ ডিসেন্ডেন্ট অফ নান আদার দ্যান দ্য মহাবলীপুরম ঋষি ক্যাট। আমি তোমাকে বলেছি তো না, মহাবলীপুরমের সেই ঋষি ক্যাট যে এইভাবে বসে আছে ঋষির মতন, সেই ঋষি ক্যাটের বংশধর আমি বলেছি তো। অ্যান্ড ইফ আই মে জাস্ট রিমাইন্ড ইউ, তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, দে ওয়ারশিপ ক্যাটস ইন অ্যানশিয়েন্ট ইজিপ্ট। যেন সেই প্রাচীন মিশরে তারা কিন্তু বিড়ালকেই পুজো করত। এবার আরেকটা পয়েন্টে চলে এসছে ইজিপ্টের। দেখো এইবার কোন পরিচয় বের হয়, কথাগুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে রবি কি বলছে বিড়াল সম্পর্কে? বলছে মহাবলীপুরম পল্লবা পুনাই, ঠিক আছে? মানে সেই পল্লব রাজ বংশের একটা বংশধর হচ্ছে এই কিটি। এখন কিন্তু সে অ্যানশিয়েন্ট ইজিপ্টের দিকে চলে গেছে। How he loved the sound of his own voice. রবি যখন কথাগুলো বলছে, তার কথা নিজের গলায় শুনে না নিজেই তার সেই গলার মানে কণ্ঠের প্রেমে পড়ে গেল। মিনা অ্যান্ড মৃদু এক্সচেঞ্জ লুকস। আর মৃদু আর মিনা এই কাণ্ড দেখে রবির তারা চোখাচোখি করে হাসছে। What does that have to do with anything? মৃদু demanded. আরে তাতে কি হয়েছে?
মৃদু আস্তেই করে বলল, হ্যাঁ, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat dog. No, goddess, Bastet. Yeah, that's it. আরে আশ্চর্য, আমি তোমাদের বলছি সে একটা বিরাট প্রাচীন বংশের বংশধর। আরে সে ইজিপশিয়ান ক্যাট গড। নো, গড নয়, ক্যাট গডেস। আর গডেসের নাম কি? বাস্তেত। সেই বাস্তেতের বংশধর। এতক্ষণ কি বলছিল সে? পল্লব রাজ বংশের বংশধর। এখন কিন্তু ওইটার সঙ্গে মেলাচ্ছে কিভাবে দেখো, মানে ইজিপ্ট মিন্স মিশরে তারা অনেক পশু পাখিকে পুজো করতো। হ্যাঁ, তো এর মধ্যে সে রবি একটা ক্যাট গডেসকে নিয়ে এলো। সেই ক্যাট গডেসের নাম কি? বাস্তেত। সো তো কি হয়েছে তাতে? ওয়েল, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is, শোনো তাতে কি হয়নি, কি হয়েছে জানো? সেই যে ক্যাট গডেস বাস্তেত মিশর থেকে এসছে, তাদেরই তো বংশধর আমার এই কিটি। সে আসলে পালিয়ে এসছে। এখানে একটা শব্দ দেখো, খুব ইন্টারেস্টিং, শোওয়াবে, SHOWAYA, সরি, AWAY, হ্যাঁ, শোওয়াবে। দেখো এই শব্দটা, এটা হচ্ছে সেই সব লোক যারা জার্নি করে উইদাউট এনি টিকিট, হ্যাঁ, ট্রাভেল করে। এটা শিপেও করতে পারে বা ফ্লাইটেও করতে পারে, সেরকম লোক। তাহলে চিন্তা করো কোত্থেকে কোথায় নিয়ে এসছে এই ক্যাটকে। সে এমন একটা স্টোওয়াবে যে পল্লবদের জাহাজের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল ইজিপ্ট থেকে, মানে মিশর থেকে। অ্যান্ড হিজ ডিসেন্ডেন্ট ওয়াজ দ্য মহাবলীপুরম ঋষি ক্যাট, হুজ ডিসেন্ডেন্ট ইজ, এবং ওইভাবে মহাবলীপুরমের ঋষি ক্যাট হয়ে গেছে। আর তারই ডিসেন্ডেন্ট হচ্ছে আমার এই কিটি। রবি ফ্লারিশড হিজ টুইগ অ্যাট মহেন্দ্রন। তার ওই যে ডালাটা সে দোলাচ্ছিল, ওইটা ছোট্ট কিটিটার গায়ে এসে দোলাচ্ছিল। এমপি পুনা হিয়ার, এইভাবেই তো এমপি পুনা এসছে এখানে। উফ, ইক, মানে খুব আনন্দের একটা চিৎকার দিল। হি শ্রিকড মিন্স একটা খুব আনন্দের চিৎকার, ভেরি প্লিজড উইথ হিমসেলফ। এই যে সুন্দর বর্ণনাটা সে দিয়েছে তার বিড়াল সম্পর্কে, কিটি নিয়ে, তার জন্য সে নিজেই খুব গর্ববোধ করছে। মহেন্দ্রন লুকড আপ, লার্নড। আর এখানে মহেন্দ্রনটাকে ভেবে নাও ছোট্ট কিটিটা, এখানে সে বসে আছে চুপচাপ। কেমন চুপচাপ বসে আছে, তো বেচারা বসে আছে। আর ওর মালিক তো কত গল্প করে যাচ্ছে, সে তো ভয় পেয়ে গেছে, এমন জোরে চিৎকার করেছে, উফ, ইক, এরম করে চিৎকার করেছে। হি হ্যাড জাস্ট বিন শার্পেনিং হিজ ক্লজ অন দ্য এজ অফ দ্য কোকোনাট শেল। সে করছিল কি, তার যে দুটো ক্লজ ছিল, মানে হাতের থাবাগুলো, বাচ্চা একদম কিটি না, ছোট্ট বেবি, সে তার থাবাগুলোকে নারকেলের যে খোলটা, এটার মধ্যে সে এমনি করে আঁচড়াচ্ছিল। বাট ওয়ার্স দেন রবিস অফুল উপ কি ইক ওয়াজ ক্রিচ। এই যে এতক্ষণ রবি চিৎকার করেছিল আনন্দের সঙ্গে, উফ, ইক, এই আওয়াজের থেকেও একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ এসছে, সেটা হচ্ছে কি? ক্রিচ। ফ্রম দ্য উইন্ডো হোয়াট আ ওয়েয়ার্ড সাউন্ড। জানলা থেকে আওয়াজটা এলো, এবং আসার পর সবাই বুঝলো, আরে এরকম ভয়ঙ্কর সাউন্ড তো আমরা আগে শুনিনি। ইফ মৃদু ওয়াজ টার্টলড, এমপি পুনাই ওয়াজ ফ্রাইটেন্ড আউট অফ হিজ উইডস। আর এমপি পুনাই সে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেছে। এমপি পুনাই মনে আছে তো, মহেন্দ্রন, সেই কিটির কথা বলছি, সে কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। হি আর স্ট্যান্ডিং অন এন্ড, হি বাউন্সড আপ অ্যান্ড স্কারিড টুয়ার্ডস এ বাম্বু ট্রে অফ রেড চিলিস দ্যাট হ্যাড বিন সেট আউট টু ড্রাই। শুকনো মরিচ শুকোনোর জন্য দেওয়া হচ্ছিল একটা ট্রের মধ্যে, বাম্বু ট্রের মধ্যে। সেই ট্রে একদম উল্টে ওর গায়ের মধ্যে পড়েছে, কারণ ও তো লাফ দিয়ে, এই চিৎকার শুনে ও লাফ দিয়ে চলে গেছে। ট্রাইং টু হাইড beneath it, he tipped a few chilies over himself. আর ওইটার ওপর পড়তে গিয়ে পুরো অনেকগুলো লঙ্কা তার গায়ের ওপর পড়ে গেল। মিয়াও, হি হাউলড মিজারেবলি। ও না, খুব বেচারা খুব দুঃখের সঙ্গে মিয়াও করে একটা সাউন্ড করে উঠল। দ্য ক্রিচিং ওয়েন্ট অন অ্যান্ড ওয়েন।
এই যে ওই যে ক্রিচিং সাউন্ডটা, একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার, ওইটা কিন্তু চলছিলই। হোয়াটস দ্যাট নয়েজ, সেড মৃদু। আরে কি কিসের চিৎকার চেঁচামেচি? দ্যাটস লালি লার্নিং টু প্লে দ্য ভায়োলিন। Granted Ravi is not willing to listen to the violin playing of Lali. আরে লালি শুরু করেছে সেই বেসুরো আওয়াজ। She will never learn a thing. কখনো তো একটা ভালো জিনিস শিখতে পারেনি। The music master just goes and playing like a train whizzing on and on. তার টিচার কিন্তু এত সুন্দর শেখান, যেমন মনে হয় ট্রেনটা সুন্দর করে স্টেশনে দাঁড়ালো। While Lali is all the time derailing. আর লালির কি হয়? লালি যখনই ভায়োলিনের তার সে বাজাতে শুরু করে, মনে হচ্ছে কি বেসুরো, গোয়িং কমপ্লিটলি অফ ট্র্যাক, একবারে আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, তার মানে একদম সুর নেই, বেসুর নেই। তাই এটাকে ক্রিচ বলে একটা ভয়ঙ্কর সাউন্ড দিয়েছে, যে সাউন্ডে একটা সেই কিটি মহেন্দ্রন সে পর্যন্ত প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিল। আচ্ছা, এই গল্পটা ফার্স্ট পোর্শনটা আমি পড়ালাম, নেক্সট পোর্শনে আমি সেকেন্ড পোর্শনটা পড়াবো, কারণ গল্পটা একটু বড় আছে, তাই আমি আজকে ফার্স্ট পোর্শনটা নিলাম। আর এখানে দু একটা কথা তোমাদের একটু বলছি। যেমন আমি তোমাদের একটা কোশ্চেন করলাম, জাস্ট নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো, কেমন? walk fast. You will catch the bus. ঠিক আছে? দেখো এখানে কি মজা, এখানে আমি ইফ যদি walk fast you will catch the bus, আমি যদি এখানে ইফ যোগ করি, তাহলে if you walk fast you will catch the first bus, তাহলে এখানে শুধু আমি ইফ যোগ করলাম, দেখো, আর ডাব্লিউটা হয়ে যাবে, ডাব্লিউটা স্মল লেটারে হয়ে যাবে। ইফ যোগ করে এরকম আরও কয়েকটা সেন্টেন্স আমাদের করতে হবে। সামনের ক্লাসে আমরা ইফ যোগ করে কয়েকটা সেন্টেন্স জয়েন করব। ওকে, দ্যাটস অল ফর this class and next session we will discuss the rest of the story. Okay, till then, goodbye.